यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे निरात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कुटमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स जाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं
तस्य शिरसश्च वधन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैवे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कस्थितजानकीं परिरसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रं चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदानुपहर्तारं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितम् श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः భగవద్బంధులారా భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభువుల యొక్క దివ్యానుగ్రహం తదనుగుణంగా విచ్చేసినటువంటి విళంబిరామ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరంలో మనం ప్రారంభించుకున్నాం రామాయణ కథాశ్రవణాన్ని చెయ్యాలి అని అది ఏడాదిలో ముగించాలనుకున్న రామానుగ్రహం చేత నిరవధికంగా సాగే ఒక అద్భుతమైనటువంటి అదృష్టం అపూర్వమైన అదృష్టం మనకు లభించింది ఆ ప్రకారంగానే ప్రతి శ్లోకాన్ని కూడా ఆస్వాదించగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు రామచంద్రం పూర్తి అలాంటి ఆ పరంపరలో ఆ ప్రవాహంలో రామాయణ ప్రవచన లహరిలో అరణ్యకాండలో ఉన్నాం అరణ్యకాండలో 45 సర్గలు పూర్తయ్యాయి 45 సర్గల దాకా జరిగిన కథ అంతా మనకి మహర్షులందరినీ సేవించడం అగస్త్య మహర్షి యొక్క ఆదేశం మేరకు పంచవటికి రావడం పంచవటిలో తాను ఉండడం శూర్పణఖ చూడడం ఈ కథ అంతా జరిగింది సీతమ్మ తల్లి అపహరణానికి ముందుండే ఉపక్రమ పద్ధతి అంతా రావణాసురుడు చేశాడు ఆ పథకం ప్రకారంగా తాను ఎలా అయితే సంకల్పించాడో ఆ ఉపాయం అంతా కూడా తూచా తప్పకుండా పాటించబడుతోంది దానికి కేవలం వాడి ఉపాయం వల్ల అని కాదు దేవతలకు కూడా ఇదే రకమైనటువంటి ధోరణి ఉండడం చేత అది సక్రమంగా సాగుతోంది ఆ సాగే దీనిలోనే సీతమ్మ తల్లి తనకు తెలుసు కదా శరభంగ మహామునుల యొక్క ఘట్టాల దగ్గర మనం విన్నాం ఈ సీతాపహరణ ఘట్టము తనకు తెలుసని రావణాసురుని సంహరించడానికి ఇదే సరియైన ఉపాయమని మహర్షుల యొక్క మర్మగర్భములైన మాటలలో తెలుసుకున్న సీతకి తెలుసు జరిగే సంఘటన రాముడు లేక లక్ష్మణుడు లేక పెద్ద ఒక విపత్తు కలుగుతుంది అది ఎలాంటి విపత్తు కూడా ఊహించరానంత విపత్తు కూడా కావచ్చు అంటే ఎంత బాధని ఎంత ఒక తీవ్రమైన మనక్షోభాన్ని మనస్సులో ఉంచుకుని లక్ష్మణస్వామిని కూడా సైతం తోడనాడడానికి కూడా వెనకాడకుండా తోడనాడు అంటే ఆ రకంగా రావణాసుడు ఎత్తుకుపోయిన తర్వాత ఉండేటువంటి ఒక జీవనానికి కూడా సిద్ధపడ్డ ఒక అద్భుతమైన స్థైర్యం సీతమ్మలో కనిపిస్తుంది దానికోసమని లక్ష్మణుడు కదలడేమో అని కొంచెం పరుషంగా మాట్లాడి లక్ష్మణస్వామికి కోపం వచ్చింది ఈ పథక రచన తనకేం తెలియకపోయినా సీతమ్మ మాట్లాడిన మాటలకి చాలా నొచ్చుకుని సీతమ్మను కూడా ఎప్పుడూ ఏది అననివాడు కాస్త ఒకసారి కొంచెం తోలనాడి ప్రణశ్యత్వం నువ్వు నశించిపోతావు దీనివల్ల అన్నంత కోపం వచ్చింది మరి స్వస్తితేస్తూ అమ్మ నీకేం కాకుండా ఉండుగా కానీ పాపం తర్వాత అనుకున్నాడు కానీ ముందుండేటువంటి కోపంతో వచ్చినటువంటి ఆ మాట అలా ఫలించే దిశగా ఈ సర్గలో కనిపిస్తుంది
వెళ్ళలేక వెళ్ళలేక వెనక్కి చూస్తూ చూస్తూ అన్వీక్ష్యమాణో సౌమిత్రి అన్వీక్ష్యమాణ సౌమిత్రి వెనక్కి చూస్తూ పాపం ముందుకు వెళ్ళాడు అని వాల్మీకి చెప్పాడు 85వ సర్గ చివరిలో. తయా పరుషభుక్తస్తు ఆ రకంగా చాలా పరుషవాక్యముల చేత విడవబడినవాడయ్యాడు లక్ష్మణుడు. సీతమ్మే విడిచింది కదా, లక్ష్మణస్వామి విడవల. అక్కడ ప్రయోగంలో కర్మణి ప్రయోగం అని అంటారు. ఎక్కడ కర్మణి ప్రయోగం చేయాలో, ఎక్కడ కర్తరి ప్రయోగం చేయాలో తెలిసినవాడు మహాకవి. తయా పరుషభుక్తస్తు ఆవిడ చేత దూషణములు పడి ఆమెచే విడవబడిన వాడైన లక్ష్మణుడు. మానసికంగా ఇంకా కంటి కదలాలని లేదనమాట. కుపితో రాఘవానుజ చాలా కోపం వచ్చింది. సవికాంక్షన్ భృశం రామం ప్రతస్థేన చిరాదివ మనస్సులో ఏమాత్రం వెళ్ళాలని లేకపోయినా తప్పనిసరిగా రాముడు ఉండే దిశగా తను వెళ్ళడానికని ఉద్యుక్తుడయ్యాడు. తదాసాధ్య వెళ్ళిపోయాడు. కనుచూపు మేరలో వెనక్కి తిరుగుతూ చూస్తే ఉన్నాడు, సీతమ్మకి ఏమైనా జరుగుతోందా, నాకు బాధ్యత కదా అని. అన్వీక్ష్యమాణం బహుశశ్చ మైథిలి అలా వెళ్ళిపోయాడు. కొంచెం కనుచూపు మేర దాటేంత వరకు రావణాసురుడు తుప్పల్లోని చూస్తున్నాడు. అమ్మయ్య లక్ష్మణుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడు. తదాసాధ్య ఆ సమయాన్ని గుర్తించాడు. దశగ్రీవ 10 తలకాయలు క్షిప్రం అంతరమాస్థిత ఇదే అదను అనుకున్నాడు. అభిచక్రామ వైదేహి సీతమ్మ సమీపానికి రావడానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు. పరివ్రాజక రూపధృతు పరివ్రాజక రూపాన్ని పొందాడు. ఆ పరివ్రాజక రూపం ఎట్లా ఉంటుందో కూడా వాల్మీకి ఇక్కడ వర్ణించారు. ఎలా వర్ణించారు చూద్దాం. పరివ్రాజకుడు అంటే శుద్ధమైన సాత్వికమైన సన్యాసి వేషంలో వచ్చాడు. ఒక భిక్షుకుడివనే వచ్చాడు అనే రామాయణములు తప్పు, లేదా ఒక జంగముని ఒక జంగమ దొరలా వచ్చాడనేటువంటి రామాయణములు కూడా శైవ ప్రభావములతో ఏర్పడినవి. ఇందులో సందేహము లేదు. ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్పేటువంటి మాటలు మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఎందువల్ల అలాంటి ఒక జంగమేశ్వర రూపంలోనో దేంట్లోనో లేకపోతే ఒక భిక్షుకుడు రూపంలో వస్తే సీతమ్మ నమ్మకపోవచ్చు. సీతమ్మ నమ్మేటట్టుగా రావు. సీతమ్మకి తన ఏ రూపాలైతే చూచి ఉంటుందో ఆ రూపాన్ని నమ్ముతుంది తప్ప వేరే వేరే రూపాలు నమ్మేటట్లుగా ఉండదు. జనక మహారాజు ఆశ్రమంలోకి వచ్చే మహర్షులైనా లేదా యోగులైనా సన్యాసులైనా వాళ్ళు సాత్వికమైన ప్రవృత్తి కలిగిన వారై ఉంటారు, యోగజ్ఞులు కదా వాళ్ళంతా. కాబట్టి సీతమ్మను నమ్మించడానికని ఒక పరివ్రాజక రూపాన్ని పొందాడు. ఎలా ఉన్నాడో శ్లక్ష్ణ కాషాయ సంవీత చక్కటి కాషాయ వస్త్రాన్ని ధరించాడు. శిఖి చక్కటి శిఖ ఉన్నది, ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఛత్రి ఒక గొడుగు ఉన్నది. అంటే ఒక వామనుడికి ఏ విధంగా అయితే గొడుగు ఉంటుందో ఆ తాటాకు దీనిలో ఉండేది గొడుగు, అలా గొడుగు. ఉపానహి పాదుకలున్నాయి. వామేచ అంశే అవసజ్యాత శుభే యష్టి కమండలు తన ఎడమవైపు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక దండాన్ని ధరించి చేతిలో కమండలాన్ని ధరించి పరివ్రాజక రూపేణ వైదేహీం సముపాగమతు. కొన్ని కథలలో బుడబొక్కలవాడ వేషం వేశాడని ఉంది. అదే ఇక్కడ ఈ రూపాన్ని పట్టి అతడు ఏ రూపాన్ని పొంది ఉంటాడు అనేది వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. సాధారణంగా అయితే కొంచెం ఇలా బుడబొక్కలవాడ వేషంలో వచ్చాడండి అని చెప్పేటువంటి రామాయణాల్లో, తెలుగు రామాయణాల్లో వాటిల్లో అలాంటి ప్రస్తావనలు వచ్చాయి. అలా రాలేదని వాల్మీకి యొక్క రామాయణంలో తెలుస్తుంది. పోనీ అవేదో కల్పాంతర రామాయణాలు అనుకున్నా మనకు అవసరం లేదు. వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారంగా చూస్తే కనుక యతి యొక్క రూపంలో వచ్చాడు. ఎలాంటి యతి? ఉత్తముడైన యతి. దశవిధ సన్యాసములలో దండ సన్యాసము గొప్పది. అలాంటి దండ సన్యాసిగా తాను వచ్చాడు. ఆ దండ సన్యాసిగా శిఖరు ధరించి వచ్చాడు. దీనికి శాండిల్య మహాముని కానీ అంగిరో మహాముని కానీ ఇలా ఉండే రూపాన్ని ఎలాంటి యతిని వర్ణిస్తారు అని చెప్తారు. యతే లింగం ప్రవక్ష్యామి ఏనాసౌ లక్ష్యతే యతి బ్రహ్మసూత్రం త్రిదండంచ వస్త్రం జంతు నివారణం శిక్యం పాత్రం బృషీ చైవ కౌపీనం కటివేష్టనం యస్యైతద్విద్యతే లింగం సయతిర్నేతరో యతి. అంత స్పష్టంగా అంగిరస స్మృతి చెప్తూ
యతి ఎలా ఉంటాడో చెబుతోంది. యతేర్లింగం ప్రవక్ష్యామి. ఆ యతి యొక్క గుర్తులు చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. బ్రహ్మసూత్రం, యజ్ఞోపవీతం ఉన్నది. యజ్ఞోపవీతం ఉండే యతులెవరు? త్రిమతాచార్య యతులలో యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించి ఉండేవారు విశిష్టాద్వైత యతులు ఉంటారు సాధారణంగా. ఇది ఇదా అని చెప్పడం తాత్పర్యం కాదు, ఉండే లక్షణమును బట్టి చెప్పవలసిన విధానం. బ్రహ్మసూత్రం, యజ్ఞోపవీతం ఉంది. త్రిదండంచ, 3 తత్వత్రయాన్ని గుర్తించిన త్రిదండాన్ని ధరించాడు. వస్త్రం, కాషాయ వస్త్రం. అది ఎలాంటిది? జంతు నివారణం, జంతువులకు సంబంధము లేనిది ఒక అర్థం. అంటే క్రిములతో కానీ కీటకములతో కానీ చెయ్యబడిన వస్త్రం, అంటే పట్టు వస్త్రము కాదు, కేవలం నూలు వస్త్రము. పట్టు వస్త్రమును ధరించుట ఆ యతికి లక్షణము కాదు. అంతేనా? శిక్యం, ఒక జోలి. పాత్రం, ఒక పాత్ర ఉండాలి, చెక్క పాత్ర ఎప్పుడు కూడా. బృసి, ఒక ఆసనం వెనకాలే ఉండాలి. కౌపీనం ధరించి ఉండాలి. కటివేష్టనం, ఏకవస్త్రం కాదు సుమా, ఒక వస్త్రాన్ని ధరించి కటివేష్టనమై ఉండాలి. అంటే వస్త్రద్వయము ఇతను ధరించి ఉండాలి. ఇలా వస్త్రద్వయము ధరించి యజ్ఞోపవీతం ఉండి త్రిదండముండి ఆ శిఖ ఉన్నటువంటి యతి ఎవరంటారంటే యతిరా గోవిందరాజ స్వామి వారు విశిష్టాద్వైత యతి రూపేణ ఏవ అని అంటారు. అంటే శుభ్రంగా ఆవిడ నమ్మేటట్టుగా. ఎందుకంటే రాముని యొక్క ఆరాధన అంతా కూడా ఈ అక్కడ ఉండేటువంటి వైష్ణవ సంప్రదాయం బట్టే ఉంది కదా. రంగనాథుని యొక్క ఆరాధన చూచినా, అయోధ్యాకాండలో కౌసల్యాదేవి ఉపాసన చేసిన సమయంలో చూచినా, సహపత్న్యా విశాలాక్ష్యా నారాయణముపాగమతు, సీతారాములిద్దరూ కలిసి పట్టాభిషేకానికి ముందు నాడు నారాయణమూర్తి దగ్గర ఉపాసన చేసి ఆ రాత్రి జాగరణ చేసి తరువాత రోజు పట్టాభిషేకం సిద్ధమయ్యారని వాల్మీకి చెప్పాడు. అక్కడే ఆ సందర్భంలోనే ఆ సర్గలోనే 5-6 మార్లు వాడు ఉపాసనాక్రమాన్ని చెప్తాడు. ఇక్కడ ఆ ఉపాసనాక్రమంలో 12 ఏళ్ల పాటు ఉంది సీతమ్మ తల్లి. కాబట్టి సీతమ్మ తల్లికి ఈ వైష్ణవ అనే సంప్రదాయపు పద్ధతులన్నీ తెలిసిన. కాబట్టి రావణాసురుడు గుర్తించి ఆవిడకి ఆ రూపంలో వెళ్ళగలిగితే నమ్ముతుంది, ఇంకో రూపాన్ని నమ్మదు అని గ్రహించిన వాడై ఆ యతి రూపాన్ని ధరించి వచ్చాడు. నేతరో యతి, మరొక యతి కాడని స్పష్టమవుతోంది అంటూ అంగిర స్మృతిలో ఉండేటువంటి వాక్యములను గోవిందరాజస్వాములు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇక్కడ ఇది చెప్పడం తాత్పర్యం ఈ సంప్రదాయపు యతివేషంలోనే వచ్చాడని ఉద్దేశ్యం కాదు. అతను ఏదో భయంకరాకారాన్ని పొంది వచ్చాడు అని చెప్పిన మాట అబద్ధము అని చెప్పడం. ఏదో ఒక జంగమదేవరడా కానీ ఏదో ఒక భిక్షుకుడిగా, కేవలం భిక్షుకుడిగా అంటే భిక్షమెత్తుకునేవాడని అర్థం కాదు. యతి అని పేరు. యతి అనిచయో భిక్షు అని గౌతమ సూత్రాలు యతికి భిక్షువు అని పేరు పెడతాయి. అలాంటి రూపంలో తాను వచ్చాడు. తామాససాద అతిబల, చాలా బలవంతుడారు. భ్రాతృభ్యాం రహితాం వనే, అన్నదమ్ములిద్దరూ లేని సమయంలో వచ్చాడు. ఎంత బలం ఉంటే ఏం కర్మ వాడికి అని అతి బల అని వాడాడు. మహాబలుడే కావచ్చు, ఇలా పిరికి బందలా వస్తాడా. రహితాం సూర్యచంద్రాభ్యాం సంధ్యామివ మహత్తమ, చాలా అందమైన ఉపమా. సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు, సూర్యాస్తమయం అయింది, ఇంకా చంద్రుడు రాలేదు, మధ్యలో సంధ్యాకాలం ఉంది. ఆ సంధ్యాకాలంలో ఒక్కొక్కసారి శీతాకాలంలో తొందరగా చీకటి వ్యాపిస్తుంది. చీకటి వ్యాపించిన తర్వాత ఎప్పటికో చంద్రదర్శనం. అలా ఉంది సీతమ్మ తల్లి యొక్క ఒక స్థితి. ముందే సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు, చంద్రుడినేమో తను ఇంకా రాలా, ఇంకా వచ్చే అవకాశం లేదు కదా. లక్ష్మణస్వామి వెళ్ళిపోయాడు కదా. ఇప్పుడు సంధ్యా సమయంలో ఉంది. అంటే ఏంటి? అటా ఇటా ఎటా ఎటా అన్నట్టుగా ఉంది, ఊగిసలాడుతున్నట్టు ఉండే ఒక పద్ధతిలో ఉన్నది. అలాంటి చీకటి కమ్మినట్టుగా రావణాసురుడు కమ్మాడు అని వాల్మీకి చాలా అద్భుతమైన వర్ణన చేస్తారు. ఈ వర్ణనల్ని అలంకార సంగ్రహంలో వాటిల్లో వీటిల్లో ఉటంకిస్తారు. అద్భుతమైన వర్ణనలు ఇవన్నీ. తామపశ్యత్ తతో బాలాం రామపత్నీం యశస్వినీం రోహిణీం శశినాహీనాం గ్రహవద్భుషదారుణ. జ్యోతిష్శాస్త్రంలో వాల్మీకి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి నిష్ణాతృత్వం ఉన్నదో ఈ గ్రంథాలు అనేక సందర్భాల్లో తెలుస్తుంది. ఇందులో ఒక అంశం ఇక్కడ. తామపశ్యతు, సీతమ్మను చూచాడు. బాలాం, చిన్నపిల్లలా అనిపించింది. వీడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందు పుట్టాడు కదా వీడు. ఆవిడ వయసు ఎంత? 31 ఏళ్ల వయసు. 32 నడుస్తోంది పాపం వాడి. అలాంటి బాలాం రామపత్ని, రాముని యొక్క భార్య. రాముని భార్య అని మనసులో ఇంకా గుచ్చుకుంటుంది.
ఈవిడ పరాయి భార్య, పరాయి స్త్రీ, రాముని భార్య అని వాడికి మనసులో ఉంది. యశస్విని, ఎంత పేరు, ఎంతమంది గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు ఈవిడ గురించి అనిపించింది. అయినా రోహిణీం శశినాహీనాం గ్రహవతు భృషదారుణ, శశితో చంద్రుడితో దూరంగా ఉండే రోహిణి, అది ఒక కాలంలో ఏర్పడేటువంటి జ్యోతిశాస్త్రం ఖగోళ రహస్యాల్లో ఇది ఒకటి అని చెప్తారు. అది మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. చంద్రుడితో దగ్గరగా రోహిణీ నక్షత్రం ఉంటుంది. గ్రహకాలంలో భౌగోళికమైన ఖగోళికమైన మార్పుల వల్ల చంద్రుడికి రోహిణికి చాలా ఎడబాటు కలుగుతుంది. అది చాలా భయంకరమైనటువంటి, ఏదో అష్టగ్రహ కూటమి, నవగ్రహ కూటమి ఇలాగ భయంకరమైన సమయాలు చెప్తుంటారే, అలాంటి సమయంలా ఉండే ఈ సమయంలో గ్రహవతు భృషదారుణ, ఒక క్రూరగ్రహం కనుక రోహిణీ నక్షత్రంకి దగ్గరగా వస్తున్నట్లుగా క్రూరగ్రహం లాంటి రావణాసురుడు సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చాడు అని చెప్తే, ఈ ఉపమానాన్ని బట్టి రాముని యొక్క కాలం ఎప్పటిదో గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేశారు జ్యోతిశాస్త్రవేత్తలు. దీన్ని బట్టి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మాత్రమే రోహిణికి శశికి ఆ దూరం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి రామాయణం పుట్టి సుమారు 25,000 సంవత్సరాల క్రితమే తప్ప ఈ లోపు కాదు అని ఈ ఒక్క ఉపమానంతో. తర్వాత ఇంకా ఉపమానాలతో లక్షల సంవత్సరాల దాకా తీసి పెడతారు. అది బాలగంగాధర తిలక్ లాంటి వారు కూడా దీని మీద పరిశోధన చేసిన వాళ్ళల్లో ఉన్నారు. తముగ్రతేజ కర్మాణం జనస్థానరుభాద్రుమా సమీక్షణ ప్రకంపంతే న ప్రవాతి చ మారుతః. ఒక్కసారి ఆ రూపంతో వీడొస్తే వీడెవడో గుర్తించినవి ప్రకృతి అంతా గుర్తిస్తుంది. మానవుడు గుర్తించలేకపోవచ్చు, కానీ ప్రకృతికి గొప్ప శక్తి ఉంది. జరగబోయే ఉపద్రవాలను ముందుగా గుర్తించగలిగేటువంటి శక్తి వాటికి ఉన్నదని ఈ మధ్యకాలంలో సునామీ వచ్చినప్పుడు కూడా ముందుగా సునామీ వస్తుందని గుర్తించినవేవి అంటే సీతాకోక చిలుకలు అని గుర్తించాయి. సీతాకోక చిలుకలు ముందు గుర్తించాయి సముద్రంలో పెద్ద తుఫాన్ రాబోతోంది అని. అది మనం చూస్తుంటాం. అదంతా కూడా అంటే ప్రకృతికి తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైతే భూకంపం వస్తుందో, భూకంపం వచ్చేటప్పుడు కుక్కలు భయంకరంగా అరుస్తాయి, నక్కలు అరుస్తాయి. వాడికి ఎట్లా తెలుస్తుందో తెలియదు. ప్రకృతిని పసిగట్టగలిగే శక్తి మనకంటే ఎక్కువగా పశుపక్ష్యాదులకు ఉంటుంది. వీడిని చూస్తే రూపమేమో సాత్విక రూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వీడు రావణాసురుడు అనుకున్నటువంటి ఆ ఉగ్రతేజ కర్ముడు, దుర్మార్గమైన భావనతో ఉండి అదే పనులు చేసేవాడు కదా. జనస్థాన రుహాద్రుమాహ, సీతమ్మ తల్లి ఆశ్రమానికి చుట్టూ ఉండేటువంటి చెట్లన్నీ కూడా అప్పటిదాకా చల్లటి గాలి వీచేవి కూడా స్తబ్దుతుగా బొమ్మలు వేసినట్టుగా అయిపోయాయి. ఎందువల్ల? వారికి భయపడి అంటాడు వాల్మీకి. రావణాసుడికి భయపడి అప్పటిదాకా ఊగే చెట్టు కూడా అలా అయిపోయింది, బొమ్మలా అయిపోయింది. సమీక్ష్య న ప్రకంపంతే న ప్రవాతి చ మారుతః, గాలి కూడా స్తంభించిపోయినట్టయిపోయి. గాలికి భయమే వీడంటే. శీఘ్రశ్రోతాశ్చ దృష్ట్వా, అద్భుతంగా ప్రవహించే అక్కడ ఉండే గోదావరి నది కూడా వీక్షంతం రక్తలోచనం శబ్దాలు చేస్తోంది అని. మంచి ఎప్పుడు హడావిడిగా ఉంటుంది గోదావరి కదా ప్రవాహం. ఒకసారి కళ్ళెర్ర చేసి చూస్తే వాడి కళ్ళకి భయపడిన గోదావరి స్థిమిత గంభీరగా మారిపోయింది, ఎక్కడ శబ్దం లేకుండా మారిపోయింది. స్థిమితుం గంతుమారేభి, నడవకుండా ఉండకూడదు కాబట్టి నది ప్రవహిస్తోంది, కానీ ఎక్కడ శబ్దం లేని రీతిలో, కెరటం లేవని రీతిలో అలా ప్రశాంతంగా ప్రవహిస్తోంది అంతే, భయంతో. ఎందువల్ల? భయాత్ గోదావరి నది, భయపడింది గోదావరి నది. దీన్ని చాలా అద్భుతంగా కృష్ణావతారానికి రామావతారానికి ఉండేటువంటి తమాషాన్ని చెబుతూ, అక్కడ కృష్ణుడు వస్తున్నాడంటే కంసుడంత వాడికి డోంట్ కేర్ అని యమునా నది దారి ఇచ్చిందండి. యమున భయపడలే అక్కడ కదా. యమున భయపడకుండా, కంసుడికి ఏమాత్రం భయపడకుండా, చిన్నపిల్లవాడే కృష్ణుడైనప్పటికీ కూడా యమున అంత ధైర్యం చేసింది. కానీ గోదావరి ఏంటండి ఇంత పిరికిది అంటారు వ్యాఖ్యాత. గోదావరి చాలా పిరికిదండి. కృష్ణుడు చిన్నపిల్లాడుగా ఉండగానే కంసుడిని ఎదిరించి యమునను దారిచ్చి పంపించింది. కానీ రాముడు ఇంత పెద్దవాడయ్యాడు, ఇంత పరాక్రమవంతుడైనా కూడా గోదావరి రావణాసుడికి భయపడిందంటే గోదావరి పిరికిదండి అన్నారు. ఎందుకు పిరికిదో తర్వాత మాటల్లో మనకు తెలుస్తుంది. పిరికితనమా అది, లేకపోతే స్థిమిత గంభీరంగా ప్రవహించడానికి, రామకథ నడవడానికి తాను చేసే సహాయమా అని తర్వాత తెలుస్తుంది. భయా గోదావరి నది
గోదావరినిది భయంతో ఉంటుంది. రామస్య తు అంతరప్రేప్సు దశగ్రీవస్తదంతరే ఉపతస్థే చ వైదేహీ భిక్షురూపేణ రావణ. రాముడు మళ్ళీ వేగంగా వెనక్కి తిరిగి వస్తాడేమో, ఆ వచ్చేలోపుగానే ఉపతస్థే చ వైదేహీ, ఇంకా సీతను సమీపించాలనుకుని భిక్షురూపము చేత రావణాసురుడు ఇందాక చెప్పిన యతి రూపం చేత వచ్చాడు. అభవ్యో భవ్య రూపేణ. అసలు వాడు జీవితంలో అలాంటి వేషం వేయడానికి తగడు. ఒక్కొక్కడు రాముడు వేషం వేయడానికి తగ్గుతాడా? వాడి చేతిలో ఎప్పుడూ కూడా చైన్ స్మోకర్లా ఉండేవాడు, ఏదో బాటిల్స్తో తిరిగేవాడు. వాడు రాముడు కృష్ణుడు వేషం వేయాలంటే ఎంత దుర్మార్గం అండి. రాముడు కృష్ణుడి వేషములు వేయడానికి కూడా పాత చిత్రములు చలనచిత్రాలు చేసేవాళ్ళు నియమాన్ని పాటించి వేసేవారని మనం విన్నాం. ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి వారు కూడా కృష్ణ పాత్ర వేసేటప్పుడు మొదట్లో కొన్ని సినిమాలకి వారు నియమాన్ని పాటించారని ఏకశి ఇలాగ ఏదో కథలు వచ్చాయి. ఎంతవరకు నిజాలో తెలియదు కానీ జరిగాయి. మనకి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక చిత్రాన్ని తీస్తున్నప్పుడు కూడా రామదాసు చిత్రాన్ని తీసేటువంటి ఆ యూనిట్ అంతా రామకోటి రాయాలి అని నియమించుకుని లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి దర్శకుడు దాకా అంతా రామకోటి రాస్తూ ఈ ఒక చిత్రాన్ని తీశారు కదా. ఇది నియమం. అలా ఆ నియమానికి అసలు వీడు ఎలాంటి తగనివాడు, వీడు ఆ రూపాన్ని ధరించడానికే అభవ్యో భవ్య రూపేణ. అలాంటి భర్తారమనుశోచతి, భర్త యొక్క బాధలో ఉంటే అభ్యవర్తత వైదేహి, ఆ వైదేహి సమీపానికి వచ్చాడు. ఎలాగా? చిత్రామివ శనైశ్చర. ఇది కూడా ఖగోళ రహస్యం. చిత్రా నక్షత్రం యొక్క సమీపానికి శనీశ్వరుడు వచ్చినట్టుగా శనిగ్రహం చిత్రా నక్షత్రం రావడానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది. చాలా దూరంగా ఉంటాయి గ్రహాలన్నీ కూడా. గ్రహాలకి తెలియని ఒక చిన్న నడక ఉంటుంది, మనకేం తెలియదు. భూమి ఇప్పుడు తిరుగుతోందా? తిరుగుతోంది. మనకేదైనా తెలుస్తుందా? తెలియట్లా. ఒక గ్లాసులో నీళ్ళు పెట్టి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటేనే లోపల ఉండే నీళ్లు ఎంతంత ఒలికిపోతాయి. మరి సముద్రాలన్నీ లేవట్లేదే, సముద్రాలన్నీ భూమిని ముంచేయట్లేదే. అంటే ఈ వైశాల్యానికి తగిన వేగం, అది ఎంతో పెద్ద వేగం. కానీ ఇంతటి వైశాల్యానికి ఆ వేగం పెద్దగా మనకు తెలియకుండా భూమి తిరుగుతోంది. మనకు తెలియకుండా కిందకి వెడుతున్నాం, మనకు తెలియకుండా పైకి వస్తున్నాం. కానీ ఏం తెలియట్లా. సూర్యుడే తిరుగుతున్నాడు అనుకుంటున్నాం తప్ప మనం తిరుగుతున్నాం అనుకోవట్లా. మనం ఒక కారులోనో బస్సులోనో వెళ్ళామనుకోండి, మన ఎదుర్కొన్న చెట్లన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. చెట్లు వస్తున్నాయా, మనం వెళుతున్నాం. మనకు అలా అనిపించదు. చెట్లు మీదకు వస్తున్నట్టు పక్క నుంచి అలా వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఉంటాయి. ఇది దేనివల్ల? వేగం యొక్క భ్రమ వల్ల సాగుతుంది. వేగం యొక్క భ్రమ, తానుండే స్థితిని మరచుట, వీటి వల్ల ఏర్పడుతుంది. భూమి తిరుగుతోందని మనకేం తెలియదు. కానీ ఈ తిరగడం అలా కొన్ని వేల సంవత్సరములకు ఆ నడకలో ఉండే చిన్న చిన్న లోట్లన్నీ కలుపుకుంటే ఈ ఖగోళంలో ఉండేటువంటి నక్షత్రములు కూడా కొన్ని ముందుకు వెనక్కు తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది చెప్పడంలో ఇది కూడా ఒక రహస్యమైంది. చారిత్రక పరిశోధకులకు ఇది ఒక రహస్యమైంది. అలాగా చిత్రా నక్షత్రాన్ని సమీపించే శనీశ్వరుడి వలె ఈ దుర్మార్గుడు వచ్చాడు సీతమ్మ దగ్గరికి. సపాపహ, పాపాత్ముడు వీడు. భవ్య రూపేణ, ఎంత మంచి వేషం వేసుకున్నాడు. తృణై కోప ఇవావృత, కూప ఇవావృత, ఒక పాడుబావి లాంటి వాడు. ఆ పాడుబావి మీద అందంగా పూలతో ఉండే దర్భలు కప్పామనుకునేది, అబ్బా ఎంత పవిత్రమైందండి అనిపిస్తుంది. వీడు ఉత్త పాడుబావి, పనికి మాలిన బావి లాంటి వాడు. వీడి మీద ఉండే వేషం మాత్రం దర్భల వేషం లాంటిది. అలాంటి వేషం వేసుకొచ్చాడు. అంటే వర్ణంలో ఉండే అందాలు. అతిష్టతు ప్రేక్ష్య వైదేహీ, చూచాడు సీతమ్మని. ఎవరావిడ? రామపత్ని యశస్విని, రాముడి భార్య. ఇంకా మనస్సులో ఉంది యశస్విని. కేవలం రాముడి భార్యగానే గొప్పవాడు కాదు ఆవిడ, సహజంగానే యశస్వి. రామపత్నిగా ఇంకా కీర్తిని పొంది. శుభాం, చూస్తే వర్ణించకుండా ఉండలేకపోతున్నాడు రావణాసురుడు. శుభాం, శుభాకారంతో ఉంది. రుచిరదంతోష్టి, ఆవిడకి ఆ పెనుములు కనిపించాయి, పళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి. పాప ఆ తలుపు దగ్గర నుంచుని వస్తారా రారా అని తేరిపారు చూస్తుంటే ఆ పళ్ళు కనిపించాయి. రుచిరదంతోష్టి, చాలా అందమైనటువంటి పలువరస కలిగిన ఆవిడ. పూర్ణచంద్ర నిభానన, నిండు చంద్రుడిని యొక్క బింబము లాంటి అందమైనటువంటి శోభాయుక్తమైన ముఖం కలిగి. ఆసీనాం పర్ణశాలాయాం,
పర్ణశాల యందు కూర్చుంది. పర్ణశాలకి బయట ఒక చిన్న చిన్న అరుగుల్లా కట్టుకుంటారు, అరుగు మీద కూర్చుని ఉంది. బాష్పశోకాభిపీడితాం అలాంటి అరుగుని మనకి అయోధ్యాకాండలో భరతుని సందర్భంలో వాల్మీకి వర్ణించాడు. అది వితర్ది అనే పేరుతో వర్ణించాడు. అలా అరుగు మీద కూర్చుంది ఆవిడ. బాష్పశోక అభిపీడిత, బాష్పము అంటే కళ్ళు నీళ్లు కారుతున్నాయి, శోకంతో ఉంది. సతాం పద్మపలాశాక్షి, పద్మపలాశ అక్షి, పద్మముల వంటి నేత్రములు అంటే చాలు, పలాశ అంటే మోదుగు పువ్వుల్లా ఉన్నాయి నేత్రాలు. అంటే పాపం నలిగి నలిగి ఎర్రబడ్డాయి. అంటే ఏడుస్తోంది, తుడుచుకుంటోంది. తుడుచుకున్నప్పుడల్లా ఉండే రాపిడి వల్ల ఎర్రబడుతున్నాయి, లోపల ఉండే భావోద్వేగం వల్ల ఎర్రబడుతున్నాయి. పద్మ లాంటి విశాల నేత్రములే అయినా మోదుగు పువ్వుల వలె ఎర్రబడ్డ కళ్ళు కలిగిన ఆవిడ. పీతకౌశేయవాసిని, పసుపచ్చటి చక్కటి వస్త్రాన్ని ధరించి ఉంది. ఇది చివరిదాకా మనకు గుర్తుండాలి. ఆవిడ ఏ వస్త్రాన్ని ధరించి ఉంది అంటే పసుపు పచ్చ పీతాంబరాన్ని ధరించి ఉంది. అది తర్వాత చెప్పుకుంటాం. అభ్యగచ్చత వైదేహి, అలాంటి సీతమ్మ దగ్గరికి రావణాసుడు వచ్చాడు. దుష్టచేత నిశాచర, దూరం నుంచి చూస్తేనే ఒక అందమైనటువంటి ఒక రూపంతో ఉంది. దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ వాడిలో భావం మారింది బాగా. సమన్మథ శరావిష్ట, మన్మధుని బాణము చేత కొట్టబడ్డవాడయ్యాడు. అంటే కాముకుడిలా మారిపోయాడు. కాముకుడిలా మారిపోయేవాడు సీతమ్మకి బాగా దగ్గరికి రావాలంటే తనకున్న వేషానికి తగినట్టుగా ప్రవర్తించాలి. తనకున్న వేషానికి తగినట్టు ప్రవర్తించాలంటే బ్రహ్మఘోష ముదీరయన్, ఉపనిషత్తులు పాడుతుంటారు ఎప్పుడు కూడా. వేదంలో మనకి స్మృతులలో యతీశ్వరుడు ఎలా ఉండాలంటే ఎప్పుడు బ్రహ్మఘోష చేస్తూ ఉండాలి. ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాతు ఆనందాధ్యేవ కల్విమాని భూతాని జాయంతే ఆనందే నజాతాని జీవంతి అని చెప్తుంటారు. ఇలాగా ఆనంద బ్రహ్మ అయినటువంటి పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని ఉపనిషద్ఘోషగా పలుకుతుంటారు. దానికి బ్రహ్మఘోష అని పేరు. అలా బ్రహ్మఘోష పలుకుతున్నాడు. వేదం వచ్చినవాడు కదా, సామాన్యుడైతే ఇంకాడు చక్కటి సకల విద్యాపారంగతుడే అయ్యాడు. బుద్ధివంకర తప్ప సకల విద్యాపారంగం. అందులో ఘన కూడా ఇతని రావణాసుని యొక్క ప్రభావం వల్ల ఏర్పడింది ఘనపాఠం అని. వేదములలో ఉండే అష్టవికృతులలో ఘనపాఠం అనేది రావణాసురుడే అందించాడు లోకానికి అని కూడా రావణ భేట్ అనే గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. ఇప్పటికీ రావణ భేట్ అనే గ్రంథం ఉన్నది. రావణాసురుడు కైలాసాన్ని ఎత్తడానికి పరమశివుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికని కైలాసం ఎత్తే ప్రయత్నం చేశాడు. కైలాసం ఎత్తడం అంటే ఎవరి వల్ల సాధ్యం? వాడికి ఆ భక్తి ఉంది, వాడికి ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి లేపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. లేపినప్పుడు ఆ లేస్తూ ఉంటే కదలిక వల్ల పరమశివుడికి కొంచెం కోపం వచ్చి ఎడమకాలి బొటని వేలితో నొక్కి పెడితే దాని కింద పడిపోయాడు. ఆ పడిపోయిన వాడు ఎలా ఉంటుంది? పైన కొండ పడితే వేదం చెప్పేవాడికి తడబాటు ఏర్పడుతుంది కదా, ఆ తడబాటును ఒక క్రమబద్ధీకరించుకుని ఘన చెప్పాడు. ఉదాహరణకి నమస్సోమాయ ఉందనుకోండి, నమస్సోమాయ సోమాయ నమో నమో నమస్సోమాయ. ఎన్నిసార్లు నమః వస్తే అంత ఆనందపడతాడు కదా. భోళాశంకరుడు కాబట్టి ఎక్కువసార్లు నమః నమః అంటే ఆనందపడతాడని ఆ నమ్మకాన్ని ఎక్కువ మార్లు వచ్చేటట్టుగా అతను ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ఎలా ఉంటుంది ఘన తెలుసునా మీకు? ఎలాగైనా మీకు ఉదాహరణకి 1 2 3 ఉన్నాయనుకోండి అక్షరాలు, అంకెలు. ఘన చెప్పే విధానం 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3. ఇది ఘన యొక్క పద్ధతి. 1వ పదం ఒకసారి, 2వ పదం 2 సార్లు, 3వ పదం ఒకసారి, మళ్ళీ 2వ పదం ఇలాగా 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2. ఈ సూత్రం ఈ సాంఖ్య సూత్రం లాంటి సూత్రం ఇలా ఉంటుంది ఘన. ఇలా ఇన్ని మార్లు చెప్తే ఒక్క నమఃపదం ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? సుమారు 8-9 సార్లు వస్తుంది. ఇలా చెప్తే అదే ఘనపాఠంగా అయింది అని ఒక అందమైన కథ ఉంటుంది. కథ నిజమో అలాంటి వాడు ఇతడు బ్రహ్మఘోషముదీరయన్, బ్రహ్మఘోష చేస్తున్నాడు. అబ్రవీత్ ప్రసృతం వాక్యం రహితే రాక్షసాధిప. అలాగా వాడు ఎంత బ్రహ్మఘోష చేసినా వాడు మాత్రం రాక్షసుడే అని వాల్మీకి తీర్మానించాడు. వాడెంత వాడు అనుకుంటే కావచ్చు, వాడు మాత్రం రాక్షసుడే అని. అబ్రవీత్ ప్రసృతం వాక్యం,
తన యొక్క భిక్షు రూపానికి తగినట్లుగా మాట్లాడవలసిన వాడు అలా ప్రారంభించాడు మాటల్ని. కానీ అలాగా కొనసాగించలేకపోయాడు. వారికి ఉండే దౌర్భాగ్యం. తాముత్తమాం స్త్రియం లోకే పద్మహీనామివ శ్రియం విభ్రాజమానాం వపుషా రావణ ప్రశంసః. వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయే శ్లోకం. తాముత్తమాం స్త్రియం లోకే, ఉత్తమమైనటువంటి స్త్రీ లక్షణములన్నీ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆవిడ. ఎలాగైతే పురుష లక్షణం, ఉత్తమ పురుష లక్షణ ఉపేతుడైన రాముడు ఎలాంటి వాడో, అలా సీతమ్మ తల్లి యొక్క లక్షణములన్నీ కూడా పూర్తిగా సాముద్రికంగా ఉత్తమ స్త్రీ లక్షణములతో ఉంది. పద్మహీనామివ శ్రియం, పద్మాలు పట్టుకొని లక్ష్మీదేవిలా ఉంది వాడి కళ్ళకి. అంటే వాడికి ఒక రూపం కనిపిస్తుంది. రాముడంటే దేవుడు అనే భావన ఉందో లేదో తెలియదు, కానీ ముందు సీతమ్మను చూడగానే వాడు కలిగిన భావన ఆవిడ సాక్షాత్తుగా అమ్మవారు అనిపించింది. సీతమ్మ తల్లి లక్ష్మీ అమ్మవారిగా పద్మహీనామివ శ్రియం, పద్మములు పట్టుకొని లక్ష్మీదేవిలా ఉంది. విభ్రాజమానాం వపుష, శరీరం అంతా కాంతివంతంగా ఉంది. రావణ ప్రశంస, ఒకసారి రావణాసురుడు తనను తాను మరిచిపోయి లక్ష్మీదేవిలా ఉంది ఈవిడ అని వర్ణించాడని వాల్మీకి, అబ్బా వీడిలో కొంచెం మంచి గుణం పైకి లేచిందో ఏమో అనుకున్నాడు వాడు. కాత్వం కాంచన వర్ణాభే, ఎవరమ్మా నువ్వు? కాంచన వర్ణాభే, లక్ష్మీదేవిని ఏ ఉపమానాలతో అయితే శ్రీ సూక్తంలో ఋగ్వేదం కీర్తించిందో అవే ఉపమానాలు రావణాసురుడు వాడతాడు. కాత్వం కాంచన వర్ణాభే, కాంచన హిరణ్యవర్ణాం, హరిణీమని కదా. కాంచన వర్ణాభే పీతకౌశేయవాసిని, పసుపచ్చని పట్టు వస్త్రాన్ని ధరించినటువంటి లక్ష్మీదేవి. కమలానాం శుభాం మాలాం పద్మినీవ బిభ్రతి, నీ మెడలో మాలిక, అప్పుడేం మాలిక ఉందని ఇప్పటిదాకా వాల్మీకే వర్ణించాల. ఇంట్లో రాముడు లేని సమయంలో ఆవిడ మాలికతో ఉంటుందా? పైగా పద్మాల మాలిక ధరించి ఉంటుందా? సీతమ్మ మెడలో రావణాసుడికి పద్మముల మాలిక కనిపించింది అంటే అర్థం ఆవిడకి ఉండి కనిపించలా, వీడు అనుకుని కనిపించింది. వీడు ఊహలో ఒక లక్ష్మీదేవి యొక్క రూపాన్ని వాడు చూడగలుగుతున్నాడు. వాడికి ఉండేటువంటి ఎప్పుడో పూర్వజన్మ సుకృతం చేత కలిగిన కొద్ది పుణ్యం కాస్త. త్రైవిద్యా మాం సోమపా పూతపాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే. భగవద్గీత పరమాత్మ చెప్తాడు, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. కొద్ది పుణ్యం ఉంటే ఆ పుణ్యంకి నశించిపోగా వాడు మళ్ళీ యథాప్రకారంగా పడిపోతారే అని చెప్పాడే భగవద్గీతలో. ఆ కొద్ది పుణ్యం ఏదో ప్రకటించి లోపల నుండి అప్రయత్నంగా వచ్చి లక్ష్మీదేవిలాగా పద్మమాలికను ధరించి ఉన్నది. పద్మిని ఇవహి బిభ్రతి, లక్ష్మీదేవిలాగే ఉన్నది. శ్రీహి కీర్తి శ్రీహి శుభా లక్ష్మీ అప్సరావా శుభాననే. ఇవన్నీ తమాషాగా చూడండి. భూదేవివా, కీర్తి అంటే నీలాదేవివా, శ్రీహి లక్ష్మీదేవివా. భూదేవివా, నీలాదేవివా, లక్ష్మీదేవివా. శ్రీహి పదం వాడాడు, లక్ష్మీ పదం వాడితే వ్యాఖ్యాతలంతా శ్రీహి అనే పదమే లక్ష్మీదేవికి వర్తిస్తుంది, లక్ష్మీ అనే పదమే కాంతికి వర్తిస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే శ్రీరితి ప్రథమాభిధేయం లక్ష్మ్యా అని వ్యాఖ్యాతం చెప్తారు. లక్ష్మీదేవికి మొట్టమొదటి పేరు శ్రీ అని పేరు, శ్రీ అని పేరు. తర్వాత లక్ష్మి ఏర్పడింది. లక్ష్మి ఎప్పుడు ఏర్పడింది? ఆవిడ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి యొక్క కుడి వక్షస్థలము మీద పుట్టుమచ్చగా మారడానికి ఒక 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 వరాన్ని పొందినప్పుడు మారినప్పుడు లక్ష్మి ఒక గుర్తుగా మారిన ఆవిడ అని లక్ష్మీ పేరు వచ్చింది. కానీ అసలు పేరు శ్రీహని. శ్రీహి ఎందుకు వచ్చింది? ఆవిడ సముద్రంలోంచి ఉద్భవించగానే గబగబా వెళ్ళి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క మెడలో మాలిక వేసి నేను ఈయన భార్యని ప్రకటించుకుంది కదా. శ్రేయత ఇది శ్రీహి, తాను పుట్టిన వెంటనే ఉద్భవించి ఏ మూర్తిని ఆశ్రయించిందో ఆశ్రయించినది కాబట్టి లక్ష్మీ శ్రీహి అని పేరు. కాబట్టి లక్ష్మీదేవి మొట్టమొదటి పేరు శ్రీహి అని పేరు. అలా వచ్చింది. హ్రీహి కీర్తి శ్రీహి ఏ దేవతని. హ్రీహి అంటే భూదేవికి ఎవరు చెప్పారు పేరు? హ్రీశ్చతే లక్ష్మీశ్చ పత్నియౌ. దానికి వ్యాఖ్యానం ఏం రాశారు? హ్రీహి భూదేవి
లక్ష్మీశ్చ లక్ష్మీదేవి ఎవరికి భార్యలుగా కలరో అతడు పురుషుడు అని కదా వేదం చెప్పింది. కాబట్టి హ్రీ శ్రీ అనేటువంటి పదములు రెండు లక్ష్మికి భూదేవికి సార్థకములైన నామములు. హ్రీ అంటారు భూదేవి, మధ్యలో కీర్తి. కీర్తి అనేది ఈ పదసామ్యం చేత రెండు పదములను వరుసగా చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక అమ్మవారిని చెబితే ఆ అమ్మవారి పేరు లేకపోయినా ఆ పేరు ఫలానా ఆవిడిది అని గుర్తించాలి. శ్రీభూనీలోత్థ మనకి రాముని యొక్క షడక్షరీ సంపుటిత మంత్రరాజ అష్టోత్తరంలో చిట్ట చివర శ్రీదేవి భూదేవి నీలాదేవుల యొక్క కౌగిలింతలో ఆనందపడే పరమానంద స్వరూపుడు అని చిట్ట చివరి నామం మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ ముగ్గురు అమ్మవార్లు ఎవరు అంటే మళ్ళీ సీతాదేవి మళ్ళీ లక్ష్మీదేవి. ఒకే మూర్తి మూడులా ప్రకాశిస్తుంది. అది వేదాంతంలో లక్ష్మీతంత్రంలో కావచ్చు, మనకి లక్ష్మీతంత్రంలో భార్గవతంత్రంలో కూడా ఈ ప్రస్తావన చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. అలాగా లక్ష్మీ శుభముల యొక్క రూపమా, లక్ష్మీ ఎంత కాంతివంతంగా ఉన్నావు, అప్సరావా అప్సరసవా శుభాననే ఎంత అందమైన ముఖం నీది, భూతిర్వా ఐశ్వర్యమే నీ రూపంతో ఉన్నదా, త్వం వరారోహే ఎవరమ్మా నువ్వు, రతిర్వా స్థైరచారిణి మన్మధుని యొక్క భార్య అయినటువంటి రతీదేవివే నువ్వు సరదాగా ఈ వనంలో తిరుగుతున్నావా అని అడిగారు. అంటే వర్ణించలేక ఉండలేక వర్ణించేసాడు. సమాహ శిఖరిణ స్నిగ్ధా పాండురా దశనాస్తవ నీ యొక్క దట్టమైన పలువరస అందమైన పలువరస ఎలా ఉంది అంటే శిఖరిణ అందమైన కొసలు కలిగినవై ఎంత తెల్లగా ఎంత అందంగా ప్రకాశిస్తుంది. ఒక ఆలయం దీనిలోకి వచ్చి అడవిలోకి వచ్చి ఏవేవో తింటున్నప్పుడు ఆహారం సరిగ్గా శుద్ధమైన ఆహారం కాకపోతే ఆహారం యొక్క లోపం ముందు పళ్ళ మీద కదా ప్రభావం చూపిస్తుంది కదా. ఆహారం యొక్క ప్రభావం ముందు పళ్ళ మీద కనిపిస్తుంది. అందుకనే ఎత్తులను వర్ణించేటప్పుడు వెంపల్ తవత్తవర్ కంగళ్ తిరుక్కోయిల్ శంగిడువాన్ పోహిన్న తిరుపతి గోదంబ వారు తెల్లటి పళ్ళు వరసతో ఉంటారు ఎతులు. ఎందువల్ల వాడు శుద్ధమైన ఆహారమే స్వీకరిస్తారు కాబట్టి. ఆహారంలో నియమాలు ఉంటాయి కదా. మరి అడవిలో ఉండి ఏవో ఏ జంతువు ఏ మాంసములో ఏవో పళ్ళు ఆకులు తినక తప్పదు. తిన్నా కూడా ఎంత శుభ్రంగా ఉన్నాయి అన్నట్లుగా ఎంత అందమైనటువంటివి. విశాలే విమలే నేత్రే రక్తాంతే కృష్ణతారకే కంటికి ఉండే అన్ని అందాలు ఒకే పాదంలో చెప్పాడు. విశాలే విశాలమైనవి. విశాలం అంటే ఆకర్ణాంత లోచని అని అంటారు. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడి దాకా చెవిదాకా కన్ను ఉంటాయి, అది ఆకర్ణాంత లోచనం అని అంటారు. అది మహా ఉత్తమ స్త్రీ లక్షణములలో ఇక్కడ నుండి కన్ను ఇక్కడ దాకా ఉంటే అది ఆకర్ణాంత లోచనం. అలా ఉండాలి. విమలే చాలా స్వచ్ఛమైన కన్ను. నేత్రే నేత్రే అంటే దేనినైనా నడిపించగలిగినవి అని అర్థం. కళ్ళు అని ఒక అర్థం కావచ్చు. నేత అంటే నడిపించేది, నేత్రి అంటే నడిపించేది. అంటే ఆ కళ్ళు చూసి ఎవరైనా వెళ్ళు అంటే వెళ్ళిపోతారు. ఇంత ఆవిడ్ని విడిచిపెట్టి రాముడు ఆ పిచ్చిలేడి కోసం వెళ్ళిపోయాడంటే అర్థం ఏంటి? ఈవిడ చెప్పింది కాబట్టి ఈవిడ నేత్రములకు ఉండే సౌందర్యానికి ఈవిడకుండే శక్తిని పట్టి రాముడు వెళ్ళిపోయాడు తప్ప రాముడు నీకంటే అందమైందా లేడీ ఎందుగా ఆ లేడీ అని విడిచిపెట్టి ఇక్కడే ఉండవలసిన వాడు అని చెప్పడం కోసమని నేత్రే రక్తాంతే ఆ కళ్ళకు ఉండేటువంటి ఆ జీర అందమైనటువంటి ఎర్రటి జీర కృష్ణతారకే నల్లటి కనుగుడ్డు, పిల్లి కళ్ళు కాకుండా నల్లటి అందమైన కనుగుడ్డుతో సీతమ్మ ఉన్నది. విశాలం జఘనం పీనం ఊరు కరికరోపమం. ఇక్కడి నుంచి వాడు దుర్మార్గుడైనటువంటి వాడి యొక్క మాటల నుండి చాలా తప్పుగా వర్ణిస్తాడు. మనమే వర్ణించుకో అవి కొంచెం అలా పైకి వెళ్ళిపోదాం. 10 రకాల వర్ణిస్తాడు. సీతమ్మ యొక్క పయ్యద గురించే వాడి వర్ణన అంతా సాగుతుంది. స్తనముల యొక్క వర్ణన, స్తనములకు ఉండేటువంటి విశేషములన్నీ ఎంత నీచంగా కాముకుడు వేస్తాడో ఆ రీతిలో అంటే చాలా చాలా దుర్మార్గంగా అనిపిస్తుంది ఆ 2 శ్లోకాలు. అది విన్న సీతమ్మకు కూడా కోపం రావాలి, కానీ వాడు యతి రూపంలో ఉన్నాడని సహిస్తుంది. ఇదే వర్ణన, ఇలాంటి వర్ణనే కాళిదాసు కూడా చేస్తాడు. కాళిదాసు కూడా కుమార సంభవంలో అద్భుతంగా పార్వతీదేవిని వర్ణిస్తాడు. కానీ ఆ వర్ణన మనం ఆనందకరంగా చెప్పుకుంటాం. ఎందువల్ల? అది భక్తితో చేసిన వర్ణన, ఇది చాలా కామదృష్టితో చేసిన వర్ణన. కాబట్టి
దీన్ని పెద్దగా చెప్పుకోని అవసరం లేదు. ఎలా ఉన్నాడు శ్లోకాలు చదివేస్తారు. విశాలం జఘనం పీనం ఊరూకరికరోపమౌ ఏతౌ ఉపచితౌ వృత్తౌ సంహతౌ సంప్రవల్గితౌ పీతోన్నతముఖౌ కాంతౌ స్నిగ్ధౌ తాళఫలోపమౌ మణిప్రవేకాభరణౌ రుచిరౌ తే పయోధరౌ. 10 వర్ణనలు వేస్తాడు. 10 రకాలుగా వర్ణిస్తాడు. ఎందుకు 10 రకాలుగా వర్ణించాడు? అంతసేపు వర్ణించాడంటే కాదు, 10 తలకాయలు ఒక్కసారి వర్ణించాయి. 10 వర్ణనలు వచ్చేసి అంటే ఒకేసారి 10 తలకాయలు కూడా విస్తుపోయేటట్లుగా మాటలు వచ్చేసాయి అన్నట్టుగా 10 రకాల వర్ణన చేసి, చారుస్మితే ఎంత అందమైనది నీ యొక్క నవ్వు, చారుదతి ఎంత అందమైన పళ్ళు వరస నీది, చారునేత్రే ఎంత అందమైన కళ్ళు నీవి, విలాసిని ఒక విలాసానికి రూపం ఇచ్చినట్టుగా ఉన్నావే, మనోహరసిమే కాంతే నా మనస్సును నువ్వు హరిస్తున్నావు, నదీ కూల వివాంభస ఒక నది ఏ విధంగా అయితే తన నీటితో ఒక ఒడ్డుని ఇలా కొడుతూ ఉంటుంది, ఆ ఒడ్డు ఇలా కరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా నదుల దగ్గర చూడొచ్చు, ఒక కెరటం కొట్టింది అంటే ఆ తీరంలో ఉండే కోలం కట్ అవుతుంది. అలా నా మనస్సు కొద్దిగా 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 తెగిపోతున్నట్టుగా ఉన్నది నీ యొక్క అందం చూస్తే. కరాంతమిత మధ్యాసి నడుముకి చేతికి పట్టేంత నడుము, కర అంతమిత మధ్య అసి చాలా సన్నటి నడుము నీది, సుకేశి అందమైనటువంటి కేశములు, సంహతస్తని, నైవదేవి నగంధర్వి నయక్షి నచకిన్నరి నైవం రూపామయా నారి దృష్టపూర్వా మహీతలే. చాలా ఒక నా అనుభవంలో గొప్ప శ్లోకం. ఎందుకంటే 34వ సర్గలో 17వ శ్లోకంలో శూర్పణఖ ఈ శ్లోకంతో సీతమ్మను వర్ణిస్తుంది. రావణాసుడి దగ్గర ఇలా ఉంది అని వర్ణించింది. నేను ఆ శ్లోకాన్ని మర్చిపోయాను, నేను చెప్పాలా ఆ రోజు. ముందు శ్లోకం చెప్పా, ఈ శ్లోకం చెప్పాలా, తర్వాత శ్లోకంలోకి వెళ్ళిపోయా. ఇంటికి వెళ్ళగానే మా వాళ్ళు అరిచారు, ఒక శ్లోకం మర్చిపోయా, ప్రతి శ్లోకార్థ ప్రవచనం అన్నావు కానీ ఒక శ్లోకం మర్చిపోయావు. నా అదృష్టం కొద్దీ మళ్ళీ అదే శ్లోకాన్ని శూర్పణఖ ఏ శ్లోకం అయితే చెప్తుందో అదే శ్లోకాన్ని రావణాసురుడు ఇక్కడ చెప్తాడు. నైవ అంటే మళ్ళీ నాకు ఇది వదిలిపెట్టకుండా చెప్పగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడనమాట. నైవదేవి ఆవిడ దేవతామూర్తిలా లేదు, కాదు. నైవదేవి నా గంధర్వి, నువ్వు గంధర్వ కన్యము కూడా కాదు, ఇంతకంటే గొప్ప. నా యక్షి యక్షకన్య కూడా కావు నువ్వు, నచ కిన్నరి కిన్నరివి కూడా కావు. నైవం రూపా మయా నారి ఇలాంటి అందమైన రూపంతో ఉండే స్త్రీని దృష్టపూర్వ మహీతలేన ఇప్పటిదాకా నేను చూడ. అసలు వాడు ఆడవాడ విషయంలో వాడు పిహెచ్డీ చేసేవాడు రావణాసురుడు. ఎంతమందిని ఎత్తుకొచ్చాడో ఆ ఉత్తరాఖండలో కావచ్చు, ఇతరత్ర వర్ణిస్తారు. వాటి ఆ దేవతల భార్యలని, దానవుల భార్యలని, గంధర్వులు, యక్షులు, కిన్నరులు అందరినీ వాడు చూచినవాడు. ఎంతమందిని చూచినా నీలాంటి వాళ్ళు ఎవరు కారుగాడు, నువ్వు ఆ జాతులకు చెందిన దానివి కావు. ఇది వాడి నిర్ణయం. రూపమగ్రియంచ లోకేషు సౌకుమార్యం వయశ్చతే ఎంత అందమైన రూపం నీది, ఎంత మనం చెప్తే గొప్ప ఉందండి, మనం వర్ణిస్తే గొప్ప ఉంది. ఆడవాడంటే బాగా తెలిసిన వాడు వర్ణిస్తున్నాడు ఎంత అందమైన రూపం సీతమ్మది. దీన్ని బట్టి మనం రావణాసురుడి మాటలు పక్కన పెడితే సీతమ్మ ఎంత గొప్ప సౌందర్యం కలిగినదో అని మనం పొంగిపోవచ్చు, అంతవరకు పొంగిపోవచ్చు. సౌకుమార్యం వయశ్చతే ఎంత సుకుమారి, చక్కటి వయస్సు, 31, 32 వయస్సు కదా. ఇహవాసశ్చ కాంతారే ఇంత చిన్నదానివి, ఇంత అందమైన దానివి. ఇహ వాసశ్చ కాంతారే చిత్తమున్మాదయంతిమే నిన్ను అరవిలో చూస్తుంటే నా మనసు పిచ్చెక్కిపోతుంది సుమా అన్నాడు. ఒక ఎత్తి మాట్లాడవలసిన మాటలన్నీ మర్చిపోయాడు. ముందు మాట్లాడే 2 శ్లోకాలు మాత్రం శ్రీ మహాలక్ష్మిలా ఉన్నావు అన్నాడు. కానీ అక్కడి నుంచి గాడి తప్పింది, వాడి పుణ్యం కాస్త హరించింది, పాపాత్ముడై వర్ణించాడు ఇక్కడ దాకా. సా ప్రతిక్రామ భద్రంతే. అబ్బే నువ్వా ఇక్కడ ఉన్నాడవా, ఇక్కడ ఉండాలి, నువ్వు తగవు. నువ్వు ఎలా ఉండాలి తెలుసునా, రమ్యాని నత్వం వస్తు నిహార్హసి, ఇక్కడ ఉండాలి, నువ్వు తగవు. రాక్షసానామయం వాస ఘోరాణం కామరూపిణాం. వీడు చెప్తున్నాడు ఇది రాక్షసులు తిరిగే ప్రదేశాలు, వాడంతా కామరూపులు, రకరకాల రూపాలు ధరిస్తూ ఉంటారు. నువ్వు ఇక్కడ ఉండకూడదు, నాతో వచ్చి లంకకి అని చెప్పడానికి వీలుగా వాడు చెప్పే మాటలు అలా ఉన్నాయి. ప్రాసాదాగ్రాణి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రాసాదాగ్రాలు మా ఊళ్ళో ఉన్నాయి. రమ్యాణి అందమైనవి, నగరాణి నగరములు, ఉపవనాన్ని చ అందమైనటువంటి తోటలు. ఇదేం వనం,
ఈ వనం వేరు, ఇది భయాన్ని కలిగించే వనం, భయంకరమైన వనం. అదో ఉపవనానిచ, ఆనందాన్ని కలిగించే వనాలు మా ఊళ్ళో ఉన్నాయి. సంపన్నాని, సంపన్నంగా ఉంటాయి. సుగంధీని, ఇక్కడ నీకు రకరకాల వాసనలు వస్తున్నాయి, అక్కడ సుగంధీని యుక్తాని ఆచరితుం త్వయా, ఇక్కడ ఉండడానికి నువ్వు తగవు, అక్కడ ఉండడానికి నువ్వు తగును. వరం మాల్యం వరం భోజ్యం వరం వస్త్రంచ శోభనే. ఇక్కడ వాడి మనసులో మాట బయటపెడుతున్నాడు. అందమైన మాలికలు మాత్రమే ధరించాలి, అందమైనటువంటి ఆహారాన్ని గొప్ప ఆహారాన్ని స్వీకరించాలి, గొప్ప వస్త్రాలే కట్టుకోవాలి, గొప్ప భర్తనే పొందాలి. వాడిని వాడు చూపించుకుంటున్నాడు, నీకు రాముడు లాంటి మానవ మాత్రం పనికిరారు, నాలాంటి గొప్ప భర్త నీకు లభించాలి అని ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి మాటని. తద్యుక్తం అసితే క్షణే, నీకు అదే యుక్తము తెలుసునా? అసితే క్షణే, నల్లటి చల్లటి కడులు కలిగినటువంటి స్త్రీ అని అర్థం. కాత్వం భవసి రుద్రాణా, నువ్వు ఏకాదశ రుద్రులకు సంబంధించినటువంటి ఆవిడగా. మరుతాం వా వరానని, 48 మంది మరుత్తులకు సంబంధించిన ఆవిడగా నీవు. వసూనాం వా వరారోహే, అష్టవసులకు సంబంధించిన ఆవిడగా నువ్వు. దేవతా ప్రతిభాసిమే, మే వాళ్ళందరినీ మించిన దేవతలా నా కంటికి కనిపిస్తున్నావు. నేహ గచ్చంతి గంధర్వాః న దేవా నచ కిన్నరాః రాక్షసానామయం వాసః కథన్ను త్వం ఇహాగత. ఇక్కడ ఎంత గొప్ప స్థలం అంటే ఇది నా స్థలం అన్నట్టుగా. ఇది ఇక్కడ గంధర్వులు తిరగలేరు, దేవతలు తిరగలేరు, కిన్నరులు ఈ జోలికి రారు, ఇది రాక్షసులు ఉండే ప్రాంతం. ఇది నువ్వు ఒక్కదానివి ఎలా రాగలిగావు? కథన్నుత్వం ఇహాగత. ఇక్కడ ఏముంటాయి తెలుసు నీకు? ఇహ, ఇక్కడ శాఖా మృగాహ, భయంకరమైన కోతులు ఉంటాయి. సింహాహ, సింహములుంటాయి. ద్వీపి, చిరుతపులులు ఉంటాయి. వ్యాఘ్రాహ, ముసలి పెద్ద పులులుంటాయి. మృగాహ, లేళ్ళుంటాయి. రక్షాహ, ఎలుగుబంట్లుంటాయి. తరక్షవ, శివంగులంట. శివంగి అని ఎలుగుబంట్లో ఉండే ఒక జాతి, శివంగులు ఉంటాయి ఇక్కడ. కంకాహ, పెద్ద పెద్ద భయంకరాకారాలు కలిగిన గర్దలుంటాయి. కథంతేభ్యో నవిభ్యసి, నీకు భయం కలగట్లేదు అవన్నీ చూస్తే? ఇవన్నీ ఇక్కడ భయంకరంగా తిరుగుతుంటాయి కదా, ఇక్కడ ఉండాలని నువ్వు తగవు. మదాన్వితానాం ఘోరాణం, ఇవేం కనిపించట్లేదండి, మా రాముడు ఉన్నాడు కదా అంటే ఏనుగులు ఉంటాయి కదా, ఏనుగులు మాత్రం మంచి అనుకుంటున్నావా? వారికి గనక మదం ఎక్కితే, ఒక్కసారి మదం గనక ఎక్కి అది గనక గాడి తప్పితే, ఘోరాణం తరస్వినాం, ఏనుగు యొక్క వేగాన్ని ఎవడూ తట్టుకోలేడు, ఏనుగు యొక్క మదమెక్కినటువంటి చేష్టని ఎవడూ ఆపలేడు కదా. కథమే కామహారణ్యే, ఇలాంటి అరణ్యంలో నా బిభేషి వరానని, ఏం భయపడడం లేదా? భయం నీకు కలగట్లేదా? కాశీ కస్య కుతశ్చిత్ త్వం కిన్నిమిత్తం చ దండకాన్ ఏకాచరసి కళ్యాణి ఘోరాన్ రాక్షస సేవితాన్. కాశీ, ఎవతవు నువ్వు? ఎవరికి సంబంధించిన ఆవిడవి, లేక నీ పేరేవి? కస్య, ఎవని కూతురివి, ఎవని భార్యవి, ఎవని కోడలివి, వివరమాట. కుతశ్చిత్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? కిన్నిమిత్తం, ఎందుకు వచ్చావు? నీ పేరేమి, నీ వాళ్ళెవరు, ఎక్కడ, ఎందుకు వచ్చావు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? ఇది ప్రశ్నలు. ఎవరైనా ఇవే కదా అడుగుతాం మనం. ఏకాచరసి కళ్యాణి, ఒక్కదానివే తిరుగుతున్నావే ఇంత రాక్షసుల భూయిష్టంగా ఉండేటువంటి అడవిలో. ఇతి ప్రశస్త వైదేహి, మధ్యలో ఆ మాటలు పెట్టాడు. ముందు లక్ష్మీదేవిలా వర్ణించాడు, తర్వాత మంచిగా వర్ణించాడు. ఆ ఉద్ధృతి తగ్గింది కాబట్టి సీతమ్మలో ఉండేటువంటి ఒక ఉద్వేగం తగ్గింది. అదే గనక ఆ పాడు వర్ణనే కనుక ఇక్కడ చేస్తే సీతమ్మ తల్లి బ్రహ్మాండమైనటువంటి రూపాన్ని ధరించి ఏం చేసేదో తర్వాత కథ. కానీ ఇక్కడ ఆ మధ్యలో మాటలు ఉండి తర్వాత మాటలన్నీ ప్రశాంతములైన మాటలు రావడం చేత ఇక్కడ ఉండడానికి తెగబమ్మ నువ్వు. ఘోరమైనటువంటి పుల్లులు ఉంటాయి, సింహాలు ఉంటాయి, ఇక్కడ ఎందుకున్నావు నువ్వు? చక్క అడవిలో ఉండాలి కదా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, నీ పేరేంటి? మామూలుగా అడిగినట్లుగా అడిగాడు. ప్రశస్త వైదేహి, లోపల కలిగినటువంటి ఒక ఉద్వేగాన్ని ఆపుకుంది. ప్రశస్తను పొందినటువంటి, అంటే కీర్తించబడ్డ వైదేహి. రావణేన దురాత్మన, ఆ ఈవిడనుకుంది నన్ను ఏదో మామూలుగానే ప్రశ్నించాడు అనుకున్న వాల్మీకి తెలుసు కదా, వాడు దురాత్మన, వాడు దుర్మార్గంగానే అడిగాడు ఇవన్నీ కూడా. చివరి మాటలు కూడా దుర్మార్గంగా అడిగాడు.
అంటే అదే మాట కంటిన్యూ చేస్తే కోపం వస్తే ఏమో ఎలా ఉండేదో తెలియదు. కాబట్టి వాడు ఆ కోపం తగ్గించడం కోసమే మళ్ళీ చివరిలో మంచి మాటలు పెట్టుకున్నాడన్నమాట. దురాత్మన ద్విజాతి వేషేణ, ఒక బ్రాహ్మణోత్తముని యొక్క వేషంతో ఉన్నాడు. హితం దృష్ట్వా రావణమాగతం, బ్రాహ్మణ వేషంతో ఉన్నాడు కాబట్టి నమ్మదగిన వాడుగా. దృష్ట్వా రావణం ఆగతం, రావణం చూచింది. ఇంకేం మాట్లాడాలి. సర్వై అతిథి సత్కారై, ముందు అడ్రస్లు చెప్తూ కూర్చోవడం కాదు, అయ్యా లోపల రెండయ్యా అంది. అతిథి సత్కారములన్నీ చేసింది. ఏం చేసిందో వరుసగా వాల్మీకి ఒక క్రమంలో చెప్తున్నాడు. పూజయామాస మైథిలి, చాలా గౌరవించింది. అంతేగా లక్ష్మణస్వామి వెళుతుంటూ గీత గీయడం కానీ, ఆ గీతకు అవతల ఉండడం కానీ, సీతమ్మ వచ్చి ఎవరికో బిచ్చగాడి వేసినట్టుగా వేయడం కానీ కాదు. అది తర్వాత రామాయణాల్లో ఏర్పడ్డాయి. లక్ష్మణస్వామి లక్ష్మణ రేఖలు ఇవన్నీ కూడా తెలుగు రామాయణాల్లో ఏర్పడ్డ ఒక అందమైనటువంటి కథల్లో భాగాలు తప్ప లక్ష్మణస్వామి గీత గీయడం లాంటిది ఏది ఉండదు వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం. ఇతర రామాయణాలు చెప్పుకుంటే ఆ కథలు చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ప్రామాణికమైనటువంటి వాల్మీకి రామాయణంలో ఆవిడ పిలిచింది పర్ణశాలలోకి. పర్ణశాల యొక్క లోపల బయట కూర్చోబెట్టి పూజ చేయరండి ఎవరు కూడా. ఇంటికి వచ్చిన వ్యక్తిని అతిథి గొప్పవాడైతే లోపలికి తీసుకురావాలి. అతిథి కిల పూజారహ ప్రాకృతోపి విజానత అంటాడు మైనాకుడు దగ్గర సుందరకాండలో వాల్మీకి. వాడు మామూలు వాడే అయినా, పనికిమాలిన వాడే అయినప్పటికీ కూడా ప్రాకృత అపి విజానత అతిథి పూజనీయ కిల, పూజించాలి కదా, అది ధర్మం కదా. సీతమ్మ తల్లి కూడా లోపలికి రమ్మంది. చక్కగా ఏం చేసిందో చూడండి. ఉపనీయ ఆసనం, గబగబా ఆసనం, రాముడు కూర్చునే ఆసనం ఉంటుంది అక్కడ, ఆసనాన్ని ఇచ్చింది. పూర్వం పాద్యేన అభినిమంత్రియచ, కూర్చోమని బతివిలాడింది. వాడు కూర్చున్న తర్వాత పాదములు కడిగింది. ముట్టుకుని కడగదు. ఎప్పుడు కూడా పాదపూజలు చేసేటప్పుడు యతీశ్వరులకు కూడా స్త్రీ నీళ్లు పోయాలి, పురుషుడు కడగదు. అది ఇద్దరి యొక్క విధానం. ఒక్క స్త్రీ ఎప్పుడూ కూడా పాదములు కడగడానికి వీల్లేదు. ఎలా కడగాలి అంటే ఆ పాదముల దగ్గర ముందుండేటువంటి రీతిలో నీళ్లు పోయాలి తప్ప పాదముల మీద కూడా పోయడానికి వీలు. అదే పాద ప్రక్షాళన స్త్రీ చేయవలసిన పని. స్త్రీ ఇప్పుడు తనకు తానుగా కాళ్ళ మీద నీళ్లు పోయేది. ఎప్పుడు పోస్తారో అది ఒక్క సమయం ఉంటుంది, అది వేరు. కానీ ఎదుర్కొండా ఇలాగ రోడ్డు మీద పోయడం కానీ, ఆ పాదముల ముందు పోయడం కానీ చేస్తారు. వాళ్ళు ఆ నీళ్లు తొక్కుతారు. ఇది ఒక నియమం కదా. అలా పాద్యేన అభినిమంత్రియచ, పాద్యం ఇచ్చింది. అబ్రవీత్ సిద్ధం ఇత్యేవ కదాకం సౌమ్య దర్శనం. ఇంకేం మాట్లాడాలి. ఆతిథ్యం సిద్ధంగా ఉంది, పెడతాను తీసుకోండి అనడానికి అన్ని మాటలు కూడా మాట్లాడకుండా ఆతిథ్యం సిద్ధం అంటే మీరు కాక తీసుకుంటే పెడతాను. ద్విజాతి వేషేణ, ఎలా ఉంది. తదాతం సౌమ్య దర్శనం, సౌమ్య దర్శనంతో ఉన్నాడు. వాడు లోపల రావణాసుడు కావచ్చు కానీ పైన వేషం మాత్రం పవిత్రమైన సాత్వికమైన యతివేషం కదా. ద్విజాతి వేషేణ, బ్రాహ్మణోత్తము వలె ఒక భిక్షుకుని వలె ఉన్నాడు. మైథిలి సమాగతం పాత్ర కుసుంభధారిణం, కాషాయ వస్త్ర కట్టుకున్నాడని గౌరవించింది. కాషాయ వస్త్రాల్లో ఉంటే వాడు ఎంత దుర్మార్గుడైనా గౌరవించి తీరవలసిందే కదా. మనం శివస్వామిని ఏం చేసాం, శివస్వామి ఎంత దుర్మార్గుడో మనం చూసాం ఇక్కడ. అలాంటి వాడిని కూడా గౌరవించాము. అయ్యా మన్నించండి అయ్యా అన్నామంటే కాషాయ మాత్రే, కాషాయం కట్టుకున్నావు కాబట్టి నిన్ను మన్నించమని కోరుతున్నా, లేకపోతే ముఖక్షవరం చేసుకునే నీకు కానీ, యతి ధర్మములు తెలియని నీకు కానీ నేను లొంగవలసిన అవసరము లేదని చెప్పాం. కాషాయ దండమాత్రేణ యతి పూజ్య న సంశయ. ఆ కాషాయానికి కట్టుబడి ఆ శివస్వామి లాంటి వాడు చేసిన దుర్మార్గాన్ని కూడా ఒప్పుకుని అతన్ని పక్క ఉంచవయ్యా, నీకు మన్నింపని బాణం వేసాను తప్ప ఏదో భయపడో లేకపోతే శివస్వామి ఏదో చేస్తాడోనో కాదు. అక్కడ జరిగింది ఆ సంఘటన. పాత్ర కుసుంభధారిణం, ఆ విధంగా ఒక కాషాయాన్ని కట్టుకుని వచ్చాడు. ఆశక్యం ఉద్వేష్టుం ఉపాపాయ దర్శనం న్యమంత్రయతు బ్రాహ్మణవత్తదాంగనా. వాడిలో ఇంత దుర్మార్గం ఉన్నదని అపాయ దర్శనము పైకి కనిపించడానికి వీలు కాని గొప్ప రూపం. అలాంటి రూపంతో తానంటే న్యమంత్రయతు, నిమంత్రించింది. బ్రాహ్మణుడు కదా, యతీశ్వరుడు కదా. కృతదంగన, ఆవిడ తన ధర్మాన్ని తాను పాటించి అతన్ని పూజించింది. ఇయం బృషి, ఇదిగోండి ఆసనం మీద కూర్చోండి.
బ్రాహ్మణ కామమాస్యత. గో దివి వేయించే. ఇదంచ పాద్యం, ఇదిగో పాద్యాన్ని సమర్పించ. ప్రతిగృహ్యతామితి, స్వీకరించండి. ఇదంచ సిద్ధం వనజాతముత్తమం, ఇదిగో ఆ ఆహారం కూడా పక్వమైనటువంటి కందమూలాలన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి, మీరు తీసుకుంటారంటే కనుక త్వదర్థం అవ్యగ్రం ఇహ ఉపభుజ్యతాం, మీకు అది నేను సమర్పిస్తాను, హాయిగా మీరు ప్రశాంతంగా తీసుకోండి. నిమంత్రియమాణ, ఇలా నిమంత్రించబడ్డాడు. ప్రతిపూర్ణ భాషిని, చాలా ధర్మబద్ధమైనటువంటి మాటలతో పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక ఆతిథ్యపు మర్యాదతో మాట్లాడుతోంది. నరేంద్రపత్ని, ఎంత రాసరికం, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆతిథ్యపు మర్యాద. ప్రసమీక్ష్య మైథిలి, సీతమ్మను చూచాడు. ప్రసహ్య తస్య ఆహరణే ధృతం మనః, ఇంకా వాడికి దగ్గరగా ఆవిడ ఆ పాద్యం చేస్తుంటే మనస్సులో మాత్రం ఎప్పుడెప్పుడు ఈమెను హరించుకుపోదామా అనే దుర్మార్గపు ఆలోచన అంతంతగా పెరుగుతోంది. ఎందుకో తెలుసునా అని వాల్మీకి చెప్పి, ఆత్మవధాయ రావణ, తనను తాను చంపుకోవడం కోసం ఆవిని హరించాలనే భావన వీళ్ళలో పెరుగుతోంది అని వాల్మీకి చెప్పాడు. తతస్సువేషం మృగయాగతం పతిం, ఇలాగ ఇతనితో మాట్లాడుతోందే కానీ ఎప్పుడు రాముడు వస్తాడా అని ఆ తలుపు నుంచి అలాగా అడవిలోకి చూస్తూనే ఉంది. సువేషం మృగయాగతం పతిం, మృగయా వేటకు వెళ్ళినటువంటి రాముడు ఇంకా రాలేదు. ప్రతీక్షమాణ సహ లక్ష్మణం తదా, లక్ష్మణస్వామి కనిపిస్తాడు, లక్ష్మణస్వామి కనిపించట్లేదు. వివీక్షమాణ, మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తుంది. ఈయనేదో మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది, ఆయన భోజనం చేసుకుంటే ఖాళీగా కూర్చోదు కదా, అలా చూస్తుంది. ఆ గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి రాముడు ఇంకా రాలేదు, లక్ష్మణస్వామి ఇంకా రాలేదు చూస్తుంది. దదర్శ తన్మహద్వనం నైవతు రామ లక్ష్మణు, ఎంత చూచినా ఆ అడవే కనిపిస్తోంది తప్ప సీత లక్ష్మణ రామలక్ష్మణ ఇద్దరు కనిపించట్లేదు అని వాల్మీకి దదర్శ తత్ మహద్వనం నైవతు రామలక్ష్మణు, ఎంత చూచినా అడవే కనిపిస్తుంది ఆవిడకి, రాముడు లక్ష్మణుడు కనిపించట్లేదంటే ఇంకా రాలేదు అని అర్థం అన్నమాట. అలా అని అరణ్యకాండే షట్చత్వారింశ సర్గ, 46వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. తర్వాత సర్గ చాలా పెద్ద సర్గ కాబట్టి ప్రారంభిస్తే సగంలో అవదు కాబట్టి 8 అయినా ఆశ్చర్యం ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడితో ఈరోజు ముగిద్దాం. రేపటి రోజున ఆ సర్గని పూర్తిగా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రామానుగ్రహం ఉంటే. అథ ఇత్యార్థే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే షట్చత్వారింశ సర్గః. ఏమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. Mas